क्वेश्चन नंबर 4 लंबचोरस ABCD में विकर्ण AC ए खूणा A તેમજ ખૂણા C ने द्विभागे छे। साबित करो कि पहलू है ABCD चौरस है, बीजू है विकर्ण BDA B खूणा B और खूणा D ने द्विभागे छे। अहीं बोले छे कि AC जे छे ने ए खूणा A ने द्विभागे छे, एक आ भाग बराबर। तो अहीं C ने पण द्विभागे छे। आपणे आमां नियम शुं छे लंबचोरसना कि साम सामेनी बाजू जो होय छे सरखी होय छे। आ AD बराबर BC थाय छे, AB बराबर CD थाय छे। ओके, अने साम सामेना खूणा पर सरखा होय छे। तो आपणे अहींया साबित करीए कि लंबचोरस जे होय छे लंबचोरस ABCD मां AB बराबर शुं थाय छे CD, एटले AB ने सामे जे बाजू होय छे ए सरखी होय छे अने BC बराबर AD थाय। ओके, BC जे आ छे एना सामे आ छे। आ बंने समांतर बाजू पण छे। बोलो आ समांतर आ बाजू अने पछी BC बराबर समांतर AD पण थाय छे। तो आपणे अहींया लखीए कि AB समांतर CD अने BC समांतर AD ओके थाय छे। हवे AC ए खूणा A अने खूणा C ने द्विभागे छे। ओके, आ AC जे विकर्ण छे ने आ AC आ विकर्ण छे AC। ओके, जे छे खूणा A ने बे भाग में वहेंचीए छे अने C ने पण बे भाग में वहेंचीए छे। तो आपणे आवी रीते करी शकाय कि बराबर आ बे खूणा बे भाग में वहेंचीया छे, अहींया पण A ने पण बे भाग में वहेंची दीधा छे। ओके, माटे आपणे अहींया लखीए कि खूणा DAC बराबर खूणा BAC बराबर 1/2 खूणा A। अहींया बोलीए तो DAC एटले आ DAC बराबर आ खूणो, पछी बराबर शुं थाय छे BAC एटले आ खूणो। बंने सरखा छे। कया खूणाना बे भाग कर्या छे? तो खूणा A। अहींया खूणा A बने छे ने ए खूणा A नो अर्धो भाग छे बराबर। आ बंने तेमज आपणे खूणा DCA आ खूणा जोईए आवी रीते DCA एटले आ खूणो बराबर। हवे आ खूणो लेवानो होय तो BCA, तो खूणा BCA बराबर 1/2 आ खूणा C नो बे भाग कर्या छे एटले खूणा C। ओके, हवे AC ए AB समांतर CD नी छेदिका छे। ओके, AC जे छे आ AC छे एटले AB अने CD समांतर जे रेखाओ छे एनी छेदिका छे, केम के आ बे भाग करे छे एटले आ बंने रेखाओने छेदे छे एटला माटे छेदिका छे। अने पछी आपणे अहींया लखीए आपणे लेवानुं छे सौथी पहेला कयो खूणा तो जोईए। जो आपणे आ खूणो लेवानुं होय तो ए आ युग्म कोण बने छे। आवी रीते जेड बनता होय ने तो एक आ तरफनो तो बीजो आ तरफनो लेवानुं छे। तो आ बंने खूणा केवा होय छे? सरखा होय छे। अने एक आ खूणा सरखा होय छे। तो सौथी पहेला आ बंने आपणे लईए बराबर। सौथी पहेला शुं करवानुं छे? आपणे लखीए खूणा BAC बराबर खूणो DCA। आ जे छे युग्म कोण छे, युग्म कोण। ओके, तो BAC एटले आ खूणो BAC आ खूणो लीधुं छे एना बराबर में आ खूणो होय छे DCA बराबर। केम के आ अहींया जेड बने छे, जेड प्रकारनुं बनतुं होय त्यां बंने खूणा युग्म कोण कहेवाय छे। ओके, अने बीजो खूणा लईए तो खूणा DAC बराबर खूणा CDA। DAC एटले आ खूणो
આ બાજુનો ખૂણો, તો બીજે આ બાજુનો ખૂણો લેવાનો છે. ઓકે, DAC તો પછી DCA. ઓકે, આમ થાય છે DAC એટલે આ ખૂણો અને આ ખૂણો પણ સરખા હોય છે. તો આ બંને ખૂણા કેવી રીતે સરખા છે? તો આપણે જોયા છે કે લંબચોરસમાં શું હોય છે, સામસામેના ખૂણા સરખા હોય છે. એટલે આ 90 અંશનું છે, આ પણ 90 અંશનું છે, એટલે અડધા ભાગ કર્યા છે તો 45 45, આ પણ 45 45 થાય. તો આમ આ બંને જે ખૂણા હોય એટલે સરખા હોય છે. એક આ ખૂણો છે DAC અને DCA, આ બંને ખૂણા સરખા છે એટલા માટે આ લખ્યું છે. આમ ત્રિકોણ DAC માં ખૂણા DAC બરાબર ખૂણો DCA મળે. આ જ આપણે લખ્યું છે. એટલા માટે AD બરાબર શું થાય છે? CD થાય છે. આ AD આ બાજુ અને આ બાજુ જે છે સરખી થાય છે. ઓકે, આ પરથી AB બરાબર BC બરાબર CD બરાબર DA ચારો બાજુ જે છે સાબિત થાય છે, સરખી છે સાબિત થાય. ઓકે, ચારો બાજુ કેવી હોય છે? સરખી હોય છે. આના કારણે વળી ABCD લંબચોરસ છે. લંબચોરસ હોય તો બધા ખૂણાનો માપ કેટલા હોય છે? 90 અંશનું હોય છે. ઓકે, એટલા માટે 90 અંશનું હોય છે. એટલા માટે આપણે લખીએ ખૂણા A બરાબર ખૂણો B બરાબર ખૂણો C બરાબર ખૂણા D બરાબર 90 અંશના હોય છે. ચતુષ્કોણના ચારે ખૂણાનો માપ કેટલા હોય છે? 360. માટે ABCD ચોરસ છે. ઓકે, આ પરિણામ નંબર આપણું પહેલું થયું. હવે બીજું જોઈએ. તમને આવા પ્રકારના વિડીયો જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને એક ચેપ્ટર 1 થી લઈને 8 ચેપ્ટર સુધીનો બધા વિડીયોનું પ્લેલિસ્ટની લિંક મળી જશે. ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે. પછી અહીંયાથી આપણે જોઈએ શું કરવાનું છે. આપણે અહીંયાથી તો સૌથી પહેલાં આપણે લખીએ કે ત્રિકોણ BCD માં, તો BCD આ છે BCD આ ત્રિકોણમાં. ઓકે, આ બાજુવાળું જે ત્રિકોણ છે ને એ દેખાય છે, એ ત્રિકોણમાં BC બરાબર શું થાય છે? BC બરાબર CD થાય. એટલે આ છે BC બાજુ અને આ છે CD. બંને બાજુ કેવા હોય છે? સરખી હોય છે. ઓકે, અને ખૂણા CBD બરાબર ખૂણા CDB. તો આ છે CBD એટલે આ ખૂણો. ઓકે, આ ખૂણો અને CDB એટલે CDB આ ખૂણો અને આ ખૂણો જે છે બંને કેવા છે? સરખા છે. વળી કે AB સમાંતર CD ની છેદિકા BD હોવાથી એટલે આ જે છે ને આ BD વિકર્ણ છે, બીજી વિકર્ણ છે. પહેલાં આપણે ACનો ઉપયોગ કર્યું છે, હવે BDનો ઉપયોગ કરવાનું છે. તો જે છે એ શું છે? છેદિકા છે BD. એટલા માટે અહીંયા CDB બરાબર ખૂણા ABD પણ થાય છે. બંને યુગ્મ કોણ છે. તો મેં કીધું છે કે Z બનતું હોય ત્યારે આ ખૂણો જે છે ને CDB એટલે આ ખૂણો, પછી બોલે છે ABD એટલે આ ખૂણો આ તરફનું અને આ તરફનું. આમ ઉલટું Z બને છે આવી રીતે. ઓકે,
આવી રીતે ઝેડ બને છે ને, એટલે એક આ તરફનો ખૂણો એક આ તરફનો ખૂણો જે હોય છે સરખા હોય છે, કેમ કે એ આ યુગ્મ કોણ હોય છે. ઓકે, આથી ખૂણા CBD બરાબર ખૂણા ABD. અહીંયા બોલે છે CBD એટલે આ ખૂણો અને ABD અને આ ખૂણો, બરાબર. CBD અને ABD આ ખૂણો અને આ ખૂણો બંને કેવા છે? સરખા છે. ઓકે, વળી ખૂણા CBD પ્લસ ખૂણા ABD બરાબર ખૂણા ABC. આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો આપણને ABC મળે છે. પહેલો ખૂણા કીધું છે, આ લખ્યું છે, આપણે સમજાવ્યું છે કે CBA, બરાબર, CBD, બરાબર, અને બીજું ખૂણો છે ABD, બરાબર. આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો આપણને મળે છે ACB મળે છે. આને શું કહેવાય છે? આસન્ન કોણ કહેવાય છે. ઓકે, એટલા માટે આપણે લખીએ ખૂણા CBD બરાબર ખૂણા ABD નો એનું અડધા ભાગ છે. આ ખૂણાના આ અડધા ભાગ છે અને આ અડધો ભાગ છે, એટલા માટે લખીએ ખૂણા ABC. ABCનો અડધો ભાગ આ બંને ખૂણા છે. ઓકે, પછી આમ BD એ ખૂણા B ને દ્વિભાગે છે, બીને પણ દ્વિભાગે છે અને ડીને પણ, અહીંયા બીને પણ દ્વિભાગે છે અને ડીને પણ દ્વિભાગે છે. તો તે જ રીતે BD એ ખૂણા D ને દ્વિભાગે છે, બરાબર. આમ વિકર્ણ BD એ ખૂણા B તેમજ ખૂણા D ને દ્વિભાગે છે. આ આપણું પરિણામ નંબર બીજો થયું. આવી રીતે આ વિડીયો પૂરો થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યું હોય તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળે બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.